हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम खुदा को सुने, हम कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। बहन सीमा के साथ मिलकर बेटी जैसीना के लिए जो आज का ज़िंदा कलाम हम सब तक पहुंचाने को है, हाँ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। शुक्र Thank you, Jesus. Best. इसी तरह से अपने सरों को झुका के रखें। एक छोटा सा दुआया कोर्स गाएंगे। इस कोर्स के दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा था वजूद किसी शय का जब ज़माने तेरा
آئے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ میں بیٹی جسینہ کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور خدا کا زندہ پاک کلام ہم سب تک پہنچائیں۔ خاموشی کے ساتھ خداوند کی حضوری، خداوند کا مسا یہاں پر موجود ہے، جو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں خداوند ہے۔ کرسی مجھے دے دو۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں خداوند کے کلام جتنا میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں، میری کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن محبت پہ خداوند مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ محبت محبت محبت، خداوند کی محبت، اس میں ہم بات کریں۔ تو محبت پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ اس نے ہم سے محبت کر لی ہے، لیکن ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت عبادت کر کے اس کی کر سکتے ہیں۔ میں ایک ورس آپ کے ساتھ پڑھوں گی خروج کی کتاب میں سے، خروج 23 باب اور اس کی 25 آیت میں سے میں آپ کے ساتھ ریڈ کرتی ہوں۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ ایک بار پھر پڑھوں گی۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ جب ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کلام کے لفظوں پہ غور کریں، کیونکہ اس کلام میں زندگی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا الفاظ نہیں ہے جو بے فائدہ لکھا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اور میں ایسا مانتی بھی ہوں، اور میں نے یہ پریکٹیکل کیا ہے کہ جب ہم اس کو انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں تو اس میں سے ایک وائبریشن نکلتی ہے، اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ میرا پریکٹیکل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس میں سے سانسیں، اس میں سے مسا مجھ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک الفاظ زندگی رکھتا ہے۔ اس ورس پہ ہم غور کریں تو اس میں لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب جب ہم عبادت کریں گے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ ہمیں عبادت خداوند کی کرنی ہے، اور جب ہم پورے دل سے عبادت کریں گے تو وہ ہماری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا۔ اور میں کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں ہے، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ خداوند نے برکت دے دی، اس کے بعد کام یسوع مسیح کا ہے کہ یسوع مسیح بیماری کو دور کرنا ہے ہمارے بیچ سے۔ ہم عبادت پہ غور کریں، ورڈ عبادت پہ، تو عبادت کا حرفی مطلب ہے، عین کا مطلب ہے عقل، عین سے آتا ہے عقل۔ ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں تو ہم صحیح عقل سے آئیں، اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو صحیح رکھ کے خداوند کے حضور آئیں۔ ہماری عقل بالکل صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مذبح بہت پاک ہے، بہت پاک ہے۔ میں ڈرتی ہوں اس مذبح پہ کھڑے ہونے سے کہ میں اردو میں کہتے ہیں بے قصور، کیا میں بے قصور ہوں اپنے اندر؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہماری عقل صحیح ہے؟ کیا ہم بالکل صحیح طرح سے خداوند کے حضور کھڑے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا جو ورڈ ہے، الفابیٹ ہے، وہ عین ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بے، باطن، ہمارا اندر، ہمارا ضمیر۔ کیا ہمارا ضمیر صحیح ہے؟ کیا ہم کہیں قصوروار تو نہیں ہیں؟ کیا ہم یہاں پہ ہیکل کے اندر آئے ہیں، ہم پاک جگہ پہ آئے ہیں؟ کیا ہم درست ہیں؟ کیا ہم کسی کے بارے میں غلط تو نہیں سوچ رہے؟ کیا ہم اپنے اندر کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خداوند ہمارا اندر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی جانتا ہے، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ ہمیں اپنا اندر صاف رکھنا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے باہر پہ کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جب وہ ہمیں اٹھاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ہمارا اندر بدلتا ہے۔
چاہر ڈھونڈو پھر تمہیں دنیا کی ساری چیزیں ملیں گی. جب ہم اپنے آپ کو اندر سے خداوند کو دے دیں گے تو اس کے بعد خداوند ہم پہ ورک کرنا شروع کرے گا. اور جب ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ساری دنیا کی چیزیں تو ہیں خداوند کی, لیکن ضروری کیا ہے, ہمارا اندر صاف ہونا چاہیے تاکہ ہم نردوش ٹھہریں, ہم بے قصور ٹھہریں, اس کی حضوری میں ہم قصوروار نہ ٹھہریں, کیونکہ ہم تو دنیا پہ وقتی طور پہ جانا تو اپنے اوپر ہی خداوند کے پاس ہی ہے نا. اس کے بعد جو الفابیٹ آتا ہے وہ آتا ہے الف. الف سے آتا ہے ایمان. ایمان بہت ضروری ہے. کلام کہتا ہے کہ جب تم خداوند کے حضور آؤ تو ایمان رکھو کہ وہ موجود ہے. جب ہم اس کے حضور جھکتے ہیں ہمیں اپنے دل میں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کب ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ جب ہم اندر سے صاف ہوں گے. ورنہ ایک گنہگار انسان نہیں کہہ سکتا ادھر وہ نشہ کر کے آیا ہے تو ادھر وہ کہتے کہ خداوند میرے ساتھ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ادھر ہم گالیاں دے کے آئے تو ادھر ہم کہتے ہیں خداوند میرے ساتھ ہے. ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. یہ تو پھر ہمارا ایمان, ہم غلط کہہ رہے ہیں, ہم اپنے اندر صاف تو نہیں, ہم اپنے اندر صحیح تو نہیں. اس لیے ایمان ضروری ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور ایمان تیسرے نمبر پہ اس لیے آتا ہے, سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم صحیح ہیں. ہم صحیح ہوں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا. پھر اس کے بعد آتا ہے دال. دال سے آتا ہے دل. زندگی کا سر چشمہ ہے ہی دل. اپنے پورے دل سے خداوند کو قبول کرنا ہے, اپنے پورے دل سے خداوند پہ توکل کرنا ہے. جب ہم اپنے پورے دل سے خداوند کے حضور جھکیں گے, خداوند کے حضور دعا کریں گے, خداوند کو پکاریں گے, تو کیا خداوند ہماری نہیں سنے گا؟ جس نے ہمارے لیے بیٹا دے دیا تو کیا وہ ہمیں ان مصیبتوں سے, ان تکلیفوں سے نہیں نکالے گا؟ اس نے ہمیں کمزور رہنے کے لیے, تنگی میں رہنے کے لیے, تکلیفوں میں رہنے کے لیے, بیمار رہنے کے لیے نہیں بنایا. اس نے ہمیں شاہی گائیڈوں کا فضا بنایا. اس نے ہمیں شفا اس صلیب پہ بہت ٹائم پہلے ہی دے دی تھی. اس نے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنایا. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے, آپ امیجن کریں ایک وقت کے لیے کہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے وہ تکلیف میں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے, وہ تکلیف میں ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ زمینی ماں باپ ہو کے نہیں دیکھ سکتے تو خداوند نے تو اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا ہے, تو وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا ان تکلیفوں میں. لیکن آج ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے پورے دل سے خداوند کے حضور چکیں. آج یہ کام ہمارا ہے کہ ہم کیسے اس کی عبادت کریں, ہم کیسے اس کی حضوری میں آئیں, کیسے ہم اپنی تنگیوں کو پیچھے کریں. ہمیں ڈکلیئر کرنا ہے, ہمیں غصے سے ڈکلیئر کرنا ہے خداوند کے حضور کہ نہیں, ہم فاتح مند ہیں. ہمیں جوش کے ساتھ بولنا ہے, ہمیں ابلیس کو للکارنا ہے, کیونکہ وہ تب تک ہمیں ڈرا سکتے ہیں جب تک ہم ڈرنا چاہیں. یہ ہم پہ ہے, اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ڈرنا چاہیں تو ہم ڈریں گے, ہم نہ ڈرنا چاہیں تو ہم نہیں ڈریں گے. یہ کنٹرول تو ہمارے پاس ہے نا, کیونکہ کنجیاں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. وہ ابلیس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. ہم جو دروازہ کھولیں گے وہ کھلے گا, چاہے وہ آپ ڈر کا کھول لیں, چاہے وہ آپ فتح کا کھول لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں خداوند کے حضور پورے دل سے آنا ہے اور خداوند کو اپنا دل دے دینا ہے. جب ہم خداوند کو اپنا دل دے دیں گے نا, ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوگا, ہمارے اندر تسلی ہوگی. چاہے جیسے بھی حالات ہو ہم جانیں گے, ہم اس بات پہ اقرار کرتے رہیں گے کہ جب خداوند نے صلیب پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں ایسے نہیں رہنے دے گا. ہم نے پھر فائٹ کرنے والے بن جائیں گے, ہم پھر جوش سے اٹھیں گے, دلیری سے اٹھ کے مقابلہ کرنے والے بنیں گے. نہیں, خداوند میرے ساتھ ہے. خداوند نے کلام میں بار بار کہا ہے خوف نہ کھا, ڈر مت, میں تیرے ساتھ. یہ کیوں کہا ہے خداوند نے؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ابلیس سے ڈر کے رہیں. اور خداوند یہ بھی جانتا ہے کہ ابلیس ہمیں دنیا کی ان شور سے, ان باتوں سے ڈراتا ہے. اس لیے خداوند نے ہمیں ہر دن کے لیے کہا ہے کہ مت ڈر, مت ڈر. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل ہی خداوند کو دے دیں. جس کے اندر ڈر رہتا ہے اس کو دے ہی دیں, اپنے اندر سے نکال ہی دیں, جان ہی چھوٹے. دل بھی نہیں ہمارے پاس ہوئے گا تو ہمیں ڈر بھی نہیں آئے گا. یہ دل ہی خداوند کو دے دیں. دل لے لے, خداوند تو ہی اس کا خیال رکھ, تو نہیں رکھا ہے, تو نے اس کو اپنایا ہے, تو ہی اب اس کا خیال رکھ, یہ میرا نہیں ہے. ایسا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تیار ہے. آج
اور اب آ گیا تے سے آتا ہے توجہ. توجہ کا مطلب ہے کانسنٹریشن. ہم نے پورے کانسنٹریشن سے پورے توجہ سے خداوند کے حضور جھکنا ہے. نہ ہم نے ادھر سوچنا ہے نہ ہم نے ادھر سوچنا ہے کہ ہم نے ابھی یہ کام کرنا ہے ہم نے ابھی وہ کام کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی ہمیں فون کرتے ہیں ہم بھی کاموں میں پھنسے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم نے ان چیزوں کو دعا میں رکھنا ہے کہ خداوند ہمیں ٹائم مینجمنٹ دے تاکہ ہم پورے کانسنٹریشن کے ساتھ خداوند کے حضور جھکیں, اپنے پورے توجہ کو خداوند کے حضور لگائیں. کیونکہ جب ہم کانسنٹریشن خداوند کے حضور لگاتے ہیں نا, جب ہم اپنے توجہ کو لگاتے ہیں تو پھر ہی خداوند ہمیں بلیسنگس دیتا ہے, روحانی برکتیں دیتا ہے. وہ بغیر توجہ کے نہیں ملتی. خداوند کے ساتھ ہم نے اپنے پورے توجہ سے پورے دھیان سے خداوند کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ خداوند ہمیں بلیسنگس دے, تاکہ ہم سن سکیں کہ خداوند ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اگر ہمارا دھیان ادھر بھی لگا ہوگا ادھر بھی لگا ہوگا, ہمارا دھیان ہی نہیں ہوگا تو خداوند کچھ کہہ رہے ہوں گے تو ہم سن ہی نہیں پائیں گے. ہم کیسے سنیں گے؟ اس لیے خداوند کے حضور پورے دھیان سے بیٹھنا ہے تاکہ ہم خداوند کی آواز کو جو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم اس کو سن سکیں. یہ پورا عبادت کا عرفی معنی ہے جو میں نے سیکھے اور میں نے آپ کو سکھائے. اور اس کے بعد جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر خداوند ہماری روٹی اور پانی کا برتن دیتا ہے اور پھر ہمارے بیچ میں بیماری بھی نہیں رہتی. کیونکہ جب ہم عبادت کرنا سیکھ جائیں گے, ہم پوری طرح سے خداوند کے حضور آ جائیں گے تو پھر کلام کہتے ہیں اس سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب کچھ آسان ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. جو اس سے پورے دل سے محبت رکھتے ہیں ان کے آگے کوئی بھی پہاڑ کھڑا نہیں ہو سکتا. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ خداوند آپ کو اپنے حضور چلنے کو اور پڑھنے کو. ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس خوبصورت کلام کے لیے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اس پیارے اور زندہ کلام کے لیے جو خداوند نے اپنی بیٹی کے وسیلہ سے ان لوگوں تک پہنچایا جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہمیں سن بھی رہے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں. بہن بشرا کے ساتھ مل کر اس سنے ہوئے کلام کے لیے دعا کریں گے. اے رب الافواج, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے میٹھے کلام کے لیے جو شہد کے ٹپوں سے بھی زیادہ میٹھا اور شیرین ہے اے خدا. اور تیری ایک ایک بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. سچ مچ اے خداوند تو نے خود فرمایا کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی پانی پر برکت کو انڈیلوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو بھی دور کروں گا اور تیرے ملک میں کوئی باج نہ رہے گی بلکہ میں تجھے پوری عمر بخشوں گا. اے خداوند تو ہمیں ہر چیز بخش دیتا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جب ہم تیری حضوری میں تیری عبادت تیری بندگی کرتے ہیں اے خدا تو اس کے عوض تو ہمیں برکتیں دیتا ہے. اور سچ مچ اے خدا ہم نے اپنے دلوں کو تجھے دے دیا ہے اے خدا. اب اس کی حفاظت تو ہی کرے گا اے خداوند اور ہم ڈرنے کے نہیں اے خداوند کیونکہ ابلیس ہارا ہوا ہے اور وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. اور جتنے بھی ہمارے خلاف کوئی بھی برے منصوبے بناتا ہے
मज़बा से हमें क्या करता है, गरमाता है। और हमेशा हम यूं ही गरमाए रहे खुदा, और तुझे पसंद आने वाले हो। तेरी तारीफ, तेरी सिताइश, तेरी बंदगी और तेरी मदद सराई करती हूँ ऐ खुदावंद। तेरी बेटी के लिए ऐ खुदा शुक्र अदा करती हूँ, जिसे तूने आपकी शोला की मानिंद इस्तेमाल किया है खुदावंद। इसे और बड़ोमंद कर ऐ खुदावंद, इसके हस्बैंड को इसे हमेशा ब्लेस किए रख ऐ खुदावंद, और ये तुझ में यूं ही मजबूत रहे ऐ खुदा। और ऐ खुदा जितनी जाने इस वक्त तेरी हजूरी में ऐ खुदा, तू सबको जानता है ऐ खुदा, नाम बनाम जानता है, सबको बड़ी बरकत देना ऐ खुदावंद। हम इसीलिए तो तेरे पास आते हैं कि तू अपनी शिफा को, अपनी ऐ खुदावंद बरकत को हम पर हमेशा यूं ही उंडेलता रहे ऐ खुदा। और ऐ खुदा सुबह की दोनों ही बातों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ यीशु के नाम से ऐ खुदावंद। तमाम तरह की ऐ खुदावंद ऐसी कुव्वतों को जो इस ऐ खुदावंद हैकल के खिलाफ है, उनको अभी से तेरे नाम से बांध देती हूँ ऐ खुदावंद, और बड़े ईमान से बांधती हूँ। उन हाथों में देती हूँ जिन हाथों में से कोई ना छुड़ा सकता है, ना कोई ले सकता है, बल्कि उन हाथों में हम सब और हमारी हैकल महफूज और सलामत रहेगी ऐ खुदावंद। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से हमेशा भरा रहता है ऐ खुदावंद। हम किसी इंसान के लिए नहीं करते ऐ बाप, हम सिर्फ तेरी इज्जत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए करते हैं ऐ खुदा। और ये पेशन है खुदावंद हम में हमेशा यूं ही रहे ऐ खुदा। तो ऐ खुदावंद हमारे खादमों को छू ले ऐ खुदावंद, अपने साथी के लिए, भाई शफकत के लिए, और जितने भी ऐ खुदावंद खिदमत गुजार भाई हैं, सब के लिए तेरी बरकत को देखती हूँ ऐ खुदावंद। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है इन सब पर खुला रहे ऐ खुदावंद, और दयानतदारी से तेरे काम को लेकर आगे बढ़ते ही जाए ऐ खुदावंद। ना हम दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि तेरे कलाम की तरफ हम दौड़ते और तेरी राहों पर चलते रहे यीशु नाम से। आइए अपने कदमों पर सब खड़े होंगे और एक प्रे चेन बनाकर हम खड़े होकर इधर आपको कुछ आप इस ग्रुप में आ जाए, आप लोग करीब आ जाए, भाई सलीम आपके आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आइए हम शिफायत करेंगे, उनको शामिल करेंगे, बुजुर्गों को हाथ में इनका हिस्सा बने यीशु के नाम से। थोड़ा आगे मस्ती। Glory to Jesus, glory to Jesus। इसलिए आइए हम एक दूसरे का हाथ थामे, भाई कामरन दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम दुआ करेंगे कि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे, और जो शफायात भाई कामरन नाम लेंगे, उन नामों को हम सब मुतफिक होकर खुदा के सामने रखेंगे हैकल में, कि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसी मुश्किलात और परेशानियों में जकड़े हुए। आइए हम दुआ करेंगे भाई के साथ, कामरन के साथ में दुआ। ग्लोरी खुदा है और तेरी शफ़क़त नबी है। आप लोग तो जिंदा है और खुदा जिंदा रखता हूँ, सल्तनत करता है। तेरा ही रुतबा है कुल कायनात के ऊपर, तेरी की इज्जत रहमत और रहमत है होती है हमेशा खुदा। आप लोग कोई हम सब कराओ के लायक, सुनगाओं के लायक, खुदावन तुझसा कोई नहीं है जो हमसे मोहब्बत करे, हमसे प्यार करे, हमारी सहायता करे।
खुदावन तू हमसे बेहद मोहब्बत करता है, तेरा शुक्र हो। तू सच्चाई और नूर है, तू ढाल और सिपर है, तू ही हमारा किला और मोहकम फरागा है, हमारी अपनी चट्टान है। बाप नूर तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। खुदावन बाप उससे विनती करता हूँ तेरे ऐ खुदावन तमाम मुकद्दसीन के लिए जो दुनिया भर में इस रोए ज़मीन पर है, खुदावन खुदा तू रहम और फजल कर उन पे, जो तू हमेशा इसे करता आया है खुदावन खुदा। जैसा तेरे बंदा पौलुस रसूल को हमें खुदावन तेरे नूर ने सिखाया कि सबसे बढ़कर मुकद्दसों के लिए दुआ करो। मैं बाप नूर मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उन मुकद्दसीन के लिए जो कोई मुश्किल दुख मुसीबत परेशानी में है, तो उन पर रहम करना, फजल करना। किसी गलती खता गुनाह की बख्शिश, जैसा तूने बाप अय्यूब की किताब में सिखाया और फरमाया कि जब उसके लोग शरारत या मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो वो उन्हें उनकी तकसीरें याद दिलाता है। खुदावंद खुदा तुम्हें याद दिलाना, अगर कोई अपने ही कसूरों की वजह से मुश्किल मुसीबत में पड़ गया है तो खुदावंद रहम करना, माफ करना, ताकि तेरे लोग ताइब हों तेरे हुजूर। आप लोग मुझसे विनती करता हूँ तो रहम करना, माफ करना। आप इस हैकल के लिए, इस कलीसिया के लिए, जीसस गॉस्पेल की उससे विनती करता हूँ जो कोई खुदा तेरे हुजूर से प्रगंदा हो गए हैं, बिखर गए हैं, गिर गए हैं, तो उन्हें उठा खड़ा कर और ताइब कर, ताकि वो तेरे हुजूर तौबा होकर फिर तेरे हुजूर रुजू लाए। खुदा मैं तुझसे विनती करता हूँ शरारत की सारी कुव्वतों को यीशु मसीह अपने बेटे के नाम से खुदा उन्हें खत्म कर दे और तेरे खुदा कलीसिया इत्तेहाद और यगानगत में बढ़े। और खुदा जैसा तूने इफिसस कलीसिया को फरमाया कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दी है। खुदावन हम में से अगर कोई पहली से मोहब्बत भूले बैठा है, छोड़े बैठा है, तो हमें याद दिला, हम माफी मांग करते हैं। बाप लोग तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तू मेहरबान हमेशा रहम करता और माफ करता है। खुदावन खुदा हमारी गलतियों खुदाओं को, हमारे घरानों की गलतियों खुदाओं गुनाहों को तू माफ कर दे। हम माफी मांगते हैं तुझसे खुदावन खुदा। हम इस लायक नहीं थे कि तू हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह बड़े को कुर्बान करता, ना हमारे बाप दादा, ना हमारे खानदान, ना कोई बनो इंसान, कोई भी इस लायक नहीं था, पर तू अजीम मोहब्बत करने वाला खालिक मालिक नूर हमारा रब बाप है। तेरा शुक्र बाप लोग तुझसे बड़ी मदद करता हूँ, हमें मुआफ कर दे और हमें मोहब्बत और सच्चाई और पाकीज़गी में लेकर चल। हमारे खानदानों को खुदा तरबियत पज़ीर कर, जैसा तू यिर्मयाह को वसीले फरमाता है, ऐ यरूशलेम तू तरबियत पज़ीर हो, ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूं। बाप नूर तेरा शुक्र हो, तुम्हें मुआफ करता है, रहम करता है। तेरे बेटे यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुमसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होगा। खुदावंद खुदा ये तेरी अज़ीम मोहब्बत है कि तू हमें अब छोड़ नहीं देता, जो तेरे बेटे यीशु मसीह के कफ़ारे के बाइस है कि तूने हमारा फिदिया दिया है। बाप हमें माफ़ करना, हमारे घरानों को, हमारे खानदानों को माफ़ करना, इस कलीसिया को माफ़ करना। खुदावंद खुदा इनसे अगर तेरे हुजूर में कोई गलती खता गुनाह हुआ है तो तू माफ़ कर, झिझोड़ बेदार कर, ताइब हो, नया दिल दे, रोशनी दिल बख्श दे। बाप गुस्ताखियों को तू माफ़ करने वाला, तेरे लोग तौबा करें, माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए चले, तो ऐसा मसा और ऐसी तौबा बख्श दे। बाप लोग तेरा शुक्र हो, बाप लोग उससे मिन्नत करता हूँ खुदा इस मुल्क के अंदर जो तेरे लोग, तेरे कलीसिया है, शरारत की सारी रूहानी फौजें ज़ाहिर हो जाए तेरे बेटे यीशु, ताकि कलीसिया के अंदर तेरे बेटे यीशु के नाम की तलब और चाहत हो, खुदावंद तेरे तलबगार हो, जैसा तूने सैमुएल से कहा। तब तेरे लोग अगर खाकसार होकर अपनी बुरी रविशों से फिरेंगे तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूँगा। खुदावंद खुदा तू तौबा बख्श दे इस मुल्क और इस कलीसिया के अंदर। मैं बाप उससे बड़ी मदद करता हूँ खुदावंद खुदा, यहाँ के खातमीन को खुदावंद खुदा तो अपना मस्सा बख्श, जरा खौफ बख्श, हमारी बहनों को जो हमारे दरमियान जमा है और कलीसिया की सारी बहन बेटियों को, सारे घरानों को खुदावंद उससे मदद करता हूँ भाइयों समेत, तू रहम फजल बख्श दे और माफ करके बेदारी बख्श दे, ताकि हम तेरे हुजूर, तेरी वफादारी से, तेरी मोहब्बत में चलें। बाप लोग उससे विनती करता हूँ जितने कोई मुश्किल परेशानी मुसीबत में है, खुदा तेरे कलीसिया के अंदर इस वक्त पर, इस रोए ज़मीन पर तू रहम कर, माफ़ कर। खुदा तू कभी किसी का दुख है खुदावंद नहीं देख सकता, तू हमेशा रहम करता है, माफ़ करता है। सहायता कर, अगर कोई कंगाली, मोहताजी, दुख, मुसीबत, बीमारी, परेशानी में, तो तू उससे झंझोड़ बेदार कर, ताकि वो तुझे ढूंढे और तुझे पुकारे। तू जो मुश्किल कुशा है, हले मुश्किलात है और सहायता करता है, पालने वाला रब खालिक मालिक नूर है। बाप नूर रहम कर, माफ़ कर। बाप उससे विनती करता हूँ फिर खुदा अपने घराने के लिए
इन जितने आए हुए तेरे हजूर में लोग हैं, तेरे बंदे और बंदे हैं, इनके घरानों के लिए, अपने घराने के लिए खुदा मुझसे मेहनत करता हूँ, डर खौफ और मस्ता बख्श दे, ताकि हम पूरे लायक तौर पर तेरी बंदगी और तेरी हमद व सना करने वाले हों। खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ, हमारे घरों के अंदर अपनी आग उन्हें दे। हम इस लायक नहीं है खुदा, तो भी तू माफ करके हमें तरबियत पसीद कर, अपनी रूह की आग से जला, हमें जला खुदा। जैसा तूने हिजकिय्याह की किताब में फरमाया कि खुदावंद की पाक साफ करने वाली भट्टी है, खुदावंद हमें अपनी आग की भट्टियों में झोंक, ताकि हमारे अंदर से रागा मैल और शीशा सब निकल जाए। बाबा तुझसे बड़ी मदद करता हूँ, तू रहम कर दे, माफ कर दे। हम माफी मांगते अपने कसूरों की, अपने बाप दादाओं की गलती गुनाहों के कसूरों की माफी मांगता हूँ उससे। बाप नूर तेरा शुक्र हो, तू माफ करने वाला, रहम करने वाला, हमेशा है खुदावंद अपने तालबों की दुआओं को सुनता है। बाप उससे मदद करता हूँ खुदा, और भी खुदा जो कोई मुश्किल दुख परेशानी मुसीबत में है, तू खुदा ने देख और झंझोड़, जैसे तू उनका रब है, कोई याद करे इस बात को, कोई रब खुदा है। तूने कहा है कि मलाउन है वो जो बशर को अपना जोरे बाजू जाने, इसलिए वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तू जो उनका रब माबूद है। बाप उससे बड़ी मदद करता हूँ, तू रहम कर, फजल कर, माफ कर, और हमें नए लोग बख्श जो हमारे साथ मिलकर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले हैं, जो खुदा तेरे हुजूर में रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले हो, तेरी मोहब्बत को सामने रखने वाले हो, एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हो। खुदा तरस कलीसिया खुदा, जैसा तूने मलाकी की किताब में फरमाया और तेरे नबियों ने कहा, तब खुदा तरसों ने गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जह होकर सुना। खुदावंद तू खुदा तरसों को पसंद करता है। ओ लवली लॉर्ड, यू आर वंडरफुल टू ऑल माइटी लॉर्ड। खुदावंद खुदा तू रहम कर दे, हम खुदा बढ़ते जाएं, तू बढ़ाए इस रूह में, वफादारी में, मोहब्बत में तेरे साथ। और खुदावंद अपने खादमीन को, भाई शफकत को, भाई आमिर को, और जितनी यहाँ तेरी बंदियाँ हैं खुदा, इन सबको, और जो तेरे लोग, तेरे बच्चे खुदा यहाँ खिदमत गुजारी करते हैं, तो ऐ खुदा उनकी भी कान छांट कर, ताकि तेरे रूह के फल लगे। बाप नूर तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदा हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। ऐ खुदा जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, हमसे बुरा सलूक किया, उन्हें माफ करते बाप। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम को खाते बाप उससे फिर विनती करता हूँ, मैं इस लायक नहीं, ना मेरा घराना, ना मेरा खानदान बाप, तू रहम कर दे और माफ कर दे, और अपनी आग में चला, अपने नूर में चला बाप। तेरा नूर मोहब्बत और सच्चाई है, इसलिए बाप नूर तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। मेरी कलीसियाओं के अंदर तेरे बेटी यीशु मसीह के नाम की वसीला से मोहब्बत को मांगता हूँ, रहम दिली, दर्द और वफादारी को मांगते हैं। तू ऐसा ही बख्श दे अपने घरानों और अपने कलीसिया के अंदर। आप लोग तेरा शुक्र हो, ऐ खुदा ताकि हम उस लायक तौर से खुदा ताज को हासिल करने वाले हो, जैसा तूने कहा है कि देख मैं तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा रहा हूँ। इसलिए खुदा हमें अपने चिरागदानों की हिफाजत करना सिखा, बल्कि तू आप हमारे चिरागों की हिफाजत कर। तेरा कलाम जो चिराग और जिंदा है, वो हमारे रूहों और दिलों के अंदर चलता रहे, और वो तेरा कलमा है खुदा। हमें अपने कलमे के साथ यकसुई और एक बाप नूर यीशु मसीह के नाम से मिन्नत को सुन ले, इससे बड़ी मदद करके काम को बख्श दे, आमीन। आइए अपने दुखों के बल होंगे और दुआ के लिए मैं इसलिए से कहूँगा कि वो एक दुआ करेंगे बीमारों के लिए, वो खुद भी उनको चोट लगी है और वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब घुटनों के बल होकर आप वैसे खड़े होकर कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी दवाइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। मैं कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने सुबह से सलामत उठाया पाक खुदा, पूरे दिन भर हिफाजत और नेगेबानी की पाक खुदा। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तूने फजल बख्शा पाक खुदा कि मैं इस रात के पहरों में तेरी हैकल में आके पाक खुदा तेरे नाम का शुक्र अदा कर सकूँ पाक खुदा। मैं पाक खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे फजल बख्शा कि मैं तेरी हैकल पर आया पाक खुदा, अपने आप को तेरी हज़ूरी में आगे झुकाया है पाक खुदा। मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ पाक खुदा, क्योंकि तू मुझे हर बुराइयों से, हर मुसीबतों से, हर बुरे अहसास से तू मुझे बचाता रहा है पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। मैं पाक खुदा मैं अपने आप को पूरे
पूरे तरीके से पाक खुदा खुदा तेरे हवाले करता हूँ। ऐ पाक खुदा तो मुझ पर अपना रहम कर, अपनी रहम की रूह बख्श पाक खुदा। ऐ पाक खुदा मैं रूह और सच्चाई से दुआ करूँ पाक खुदा तो मुझे इस लायक कर पाक खुदा कि मैं हर रोज़ तेरी इस हैकल में आके अपने आप को झुका कर पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल बख्शूँ। ऐ पाक खुदा क्योंकि कहता है तू कि जहाँ तुम 2 या 3 हो मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमारे आने से पहले यहाँ तक नशीन होता है पाक खुदा। तेरा पाक रूह इस तेरी हैकल में मौजूद होता है पाक खुदा। मैं पाक खुदा तेरा पाक रूह हम सबको नाम में नाम छुए और बरकत दे पाक खुदा और ये बरकत हम अपने घरों तक लेकर जाएं पाक खुदा। मैं पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ हर एक बीमार के लिए पाक खुदा, हर एक बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे पाक बाप। टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी पाक खुदा, हेपेटाइटिस की बीमारी पाक खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे पाक खुदा। मैं पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ इस टाइम वेंटिलेटर पे है पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जो तूने हमें ये फ्री की सांसें बख्शी हैं। ऐ कदूस मेहरबान आसमानी बाप उनको भी ये फ्री की सांसें मुहैया कर पाक खुदा। उनको आज की रात पाक खुदा उनको वेंटिलेटर से उतार दे पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तूने हमारी खातिर अपना लहू बहाया पाक खुदा क्योंकि कोई बीमारी हमारे ऊपर है भी नहीं है। तेरा लहू पाक खुदा हम पर जब आ जाता है पाक खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि तेरा लहू हमें हर बुरी वबा से बचाता है, महफूज करता है पाक खुदा। ऐ कदूस मेहरबान खुदा आसमानी बाप तेरा लहू एक आग की तरह हमारे बीच में खड़ा हो जाता है जो शैतान का मुकाबला करता है पाक खुदा। ऐ कदूस मेहरबान खुदा आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें इस लायक किया पाक खुदा कि हम अपने हाथ उठाकर तेरी हज़ूरी में खड़े होकर तुझसे दुआ करें, अपनी फरियादें तेरी हर एक फरियाद को तेरी हज़ूरी में पहुंचाए पाक खुदा। दोनों वीडियो को तेरे मंसूब हाथों में देता हूं तो अपनी दोनों वीडियो के ऊपर पाक खुदा यहाँ मौजूद हो। हर एक जो बशर तेरी हैकल में मौजूद हो हर एक झोली भरकर जाए पाक खुदा तेरे यीशु नाम से बने पाक खुदा और ये तेरी हैकल तेरी कीमतियों से बढ़ती चलती जाए पाक खुदा। ये बढ़े पाक खुदा क्योंकि हम घटे और तू बढ़ता है पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ तेरी हमद करता हूँ अपने हाथों को पाक खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। जिसने कलाम करना है पाक खुदा आज की रात उसको कलाम के लिए तैयार कर पाक खुदा। मुकाशवात के मीठे मीठे बोल दे पाक खुदा जो तेरी कलीसिया सुने और उसके ऊपर अमल आने वाली हो पाक खुदा और ये बरकत तेरे कलाम की अपने घरों तक लेकर जाए पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ आज की इस रात के लिए पाक खुदा। हम जितने बहन भाई या खादम मौजूद हैं मैं पाक खुदा तो हम सबको छूना और ब्लेस करना पाक खुदा। हमें तेरे पाक हज़ूरी की जरूरत है पाक खुदा। मैं पाक खुदा तेरे बगैर कुछ नहीं है, तेरे पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है। तू मुझे बचाता है पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे पूरे एहसास से बचाया फिर मैं उठा दिया पाक तूने तुझे कुव्वत है कि तू जिंदा उठा कर देता है पाक खुदा। मैं तेरे पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरी रहनुमाई
खुदा, तेरा जलवा हमारे घराने में टिका रहे पाक खुदा खुदा, तू चलता फिरता हुआ नजर आए पाक खुदा। ए पाक खुदा खुदा, मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए पाक खुदा, तेरे पाक पिता लहू को मांगता हूँ। जिस तरह ये कदो कामत दो जिसम हड्डी में बढ़े पाक खुदा, इसी तरह ये तेरे पहचान तेरे कलाम में बढ़े पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू शुक्र तारीफ के लायक है बाप। अपने खादों को बहुत ब्लेस कर पाक खुदा, और अपने खून में उंडेल पाक खुदा, जिस जिस विजिट के लिए जाते हैं पाक खुदा, तेरे पाक पिता लहू में उंडेले रहे, तेरा पाक उनकी हिफाजत और निगहबानी करे, खैर दिए से जाए और खैर दिए से आए पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। तू मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांग तो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। भाई अपने हाथ उठा करके नाम तो हमसे कलाम कर। कल एक नए दिन में हम जब दाखिल हो तो नया दिन बहुत सारी बरकत लेकर आए कि हम तेरी मर्जी को जानने वाले हों, और हमने जो कुछ भी मांगा है आज उन्हें हमारी दुआओं को, मुनाजातों को सुना है और उन पर काम धरा है। आप ही के जलाली कदूस बुजुर्ग यीशु नाम से दुआ मांगा, आमीन। हम इसका एक दौर में सबसे तेरा नाम पाक, तेरी बात हमारे रोज की रोटी आज इस्लाम की रहम और फजल हमेशा रहे। कल सुबह 8:30 बजे से 10:30 और फिर 11 बजे से 12:30 बजे तक 2 सर्विसेज होंगी। अपनी दुआओं में सब याद रखें और